وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو منافق تھے؟ انہوں نے اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہا اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو ان کی بدعہدی اور قتل کی سازش کی بنا پر 10 دن کے اندر اندر نکلنے کا الٹیمیٹم بھجوایا تو یہود نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے، مگر عبداللہ بن ابی نے انہیں پیغام بھجوا دیا تم ڈٹ جاؤ، میرے 20,000 مسلح جوان تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے اور اگر تمہیں مسلمانوں نے نکال دیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ حالانکہ یہ سب زبانی جمع خرچ تھا، نہ ہی لڑنے کو آئے اور نہ ہی ان کے ساتھ جلا وطن ہوئے، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ یہودی نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے بھی تو پیٹھیں پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان منافقوں کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے۔ کس کی؟ مسلمانوں کی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسی قوم ہیں جو سمجھتے نہیں۔ یہود اور منافقین اللہ سے نہیں ڈرتے مگر تم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ جس اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے تم میں یہ جرت پیدا ہوئی ہے اس سے نہ ڈرنا ہی اصل جہالت اور اصل بے وقوفی ہے۔ سمجھدار ہوتے تو اللہ سے ڈرتے اور وہی جرت ان کے اندر بھی پیدا ہو جاتی جو جرت مسلمانوں کے اندر ہے اور جس کی وجہ سے یہ ان سے ڈرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ اکٹھے ہو کر تم مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، ہاں قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں تو علیحدہ بات ہے۔ ان کی لڑائی آپس میں بڑی سخت ہے، آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں، ان کے دل مختلف ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں کرتے۔
मुसलमान जब जिहाद करता है तो आप देखिए उसके सामने अल्लाह की रजा होती है, वो अपनी जान लड़ा देता है, क्योंकि अगर वो उसकी जान चली भी गई तो उसको शहादत मिलती है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। और अगर अल्लाह ताला उसको गलबा अता फरमा देते हैं तो तब भी उसको जिहाद का अजर और माली गनीमत मिलता है, वो गाजी बन जाता है। जबकि मुसलमानों के जो मुखालिफ होते हैं उनको ये चीज कभी भी हासिल नहीं होती, वो अपने दुनियावी मफादात के लिए लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक शख्स कभी भी अपनी जान देने को तैयार नहीं होता, वो देखता है दूसरा शख्स तो आराम से बैठा सो रहा है या दूसरा शख्स तो अपनी जान को बचा रहा है, मैं अपनी जान क्यों जाया करूं। जबकि मुसलमान अपनी जान अल्लाह की खातिर देता है। और ये जिहाद एक ऐसी चीज है कि मुसलमान कभी भी जिहाद में मार नहीं खाता, मुसलमान को हमेशा जिहाद में अल्लाह ताला इज्जत ही देते हैं, जबकि उसके जो मुखालिफिन होते हैं उनको ये चीज हासिल नहीं होती, उनके सामने सिर्फ अपने मफादात होते हैं, वो उनके लिए अपनी जान बचाना दुनिया की सबसे अहम चीज होती है। इनके दिल मुख्तलिफ हैं और तू इनको इकट्ठा ख्याल करता है, ये इस वजह से हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो अकल नहीं करते। इन लोगों का हाल ऐसा है जो इनसे थोड़ी मुद्दत पहले लोगों का हुआ था, ये लोग अपने किए का मजा चख चुके हैं। इन लोगों से मुराद बनु कैनका का कबीला मुराद है, जिन्हें इससे पहले उनकी शरारतों की बिना पर जला वतन कर दिया गया था और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी मिसाल शैतान जैसी है। शैतान इंसान से कहता है कुफर करो, जब इंसान कुफर कर लेता है तो कहता है मैं तो इससे बरी हूँ, मैं तो अल्लाह से जो कि रब्बुल आलमीन है उससे डरता हूँ। शैतान का तरीका वारदात यही होता है कि पहले लोगों को सबज बाग दिखाकर गुमराह करता है और बाद में अलहदा हो जाता है, बुस में चिंगारी फेंकता है, और जब वो बुस में चिंगारी फेंक लेता है वो बुस जलना शुरू कर देता है, शैतान अलहदा हो जाता है। उसकी वजह ये है, उसका मकसद तो पूरा हो गया, अब तो खुद ब खुद आग लगेगी, फसाद फैलेगा, उस वक्त शैतान अलहदा हो जाता है। ये इनकी मिसाल भी, मुनाफिकीन की मिसाल भी यही थी। इन्होंने यहूद को कहा डट जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन बाद में शैतान की तरह अलहदा हो गए। इन दोनों का अंजाम ये हुआ कि ये दोनों हमेशा आग में रहेंगे और यही जालिमों की सजा है। गुमराह करने वाला और गुमराह होने वाला दोनों एक जैसे ही मुजरिम होते हैं, लिहाजा दोनों अजाब में मुश्तरिक होंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और एक नफ्स ये देखे कि उसने अपने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह ताला खबरदार है जो तुम अमल करते हो। कल से मुराद यौम क़यामत है, आज से मुराद दुनियावी जिंदगी है। ये दुनियावी जिंदगी दारुल अमल और दारुल इम्तिहान है, जबकि आखिरत में अल्लाह ताला ने जजा और सजा देनी है। ज़हीन और कामयाब तलबा का हमेशा ये तरीका रहा है कि वो इम्तिहान की तैयारी करते हैं, न सिर्फ तैयारी करते हैं, आजकल तो उसके लिए कितने गाइड बुक्स और कितने गेस्ट होते हैं और वो उनकी बार बार रिवीजन करते हैं। तो क्या कयामत ही एक ऐसा इम्तिहान है जिसके लिए किसी तैयारी, किसी दोहराई, किसी रात के जागने, किसी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। कल के लिए आज तैयारी करनी है, क्योंकि कल तो आया ही जाता है। कुछ पता नहीं हमारी कल इसी लम्हे या रात तक भी हम जिंदा रहते हैं या नहीं रहते। मोमिन को हर वक्त अपने इम्तिहान के लिए तैयारी की हालत में होना चाहिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और एक जान को देखना चाहिए कि वो कल के लिए उसने क्या आगे भेजा है। अल्लाह से तकवा रखो, अल्लाह तुम्हारे अमाल से खबरदार है। उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उनको उनकी अपनी जानों को भी बुला दिया। यही लोग नाफरमान हैं। अल्लाह ताला को फरामोश करने का लाजमी नतीजा ये होता है कि इंसान अपने नफे नुकसान को भूल जाता है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो वो हकीकत में अपनी जात का ही फायदा सोच रहा होता है, और जब इंसान अल्लाह को भूलता है तो इस सारे का बवाल
اس की अपनी जान ही को भुगतना होता है। ऐसे लोग फासिक हैं। आग वाले और जन्नत वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। जन्नत वाले ही असल में कामयाब हैं। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल कर देते तो आप देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दब गया है और फट गया है। ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि लोग गौर व फिक्र करें। कुरान अल्लाह ताला अगर पहाड़ जैसी अजीम चीज पर नाजिल कर देते तो पहाड़ भी अल्लाह के डर से दब जाता, फट जाता। लेकिन इंसान ऐसी डीठ चीज है कि वो कुरान सुनता है, कुरान उसके ऊपर पढ़ा जाता है, लेकिन उसको कोई असर नहीं होता। इसकी बहुत सी वजहें होती हैं। हम कुरान को उसके वो हकूक नहीं देते जिनका कुरान हमसे तकाजा करता है। कुरान के कुछ हकूक हैं, जब हम इन हकूक को अदा करेंगे तो शायद हमारे दिल भी कुरान से असर ले सकें। कुरान का सबसे पहला हक है कुरान की तिलावत की जाए तजवीद के साथ, तरतील के साथ, और इस तरह तिलावत की जाए जैसा कि तिलावत करने का हक है। नंबर 2, कुरान का तर्जमा सीखा जाए, कुरान की तशरीह सीखी जाए। अल्लाह ताला ने अहले अरब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि वो उन्हें किताब की तालीम दें। तो हम तो अरबी जुबान से नाबल्द हैं। हमारा सबसे बड़ा फरीजा ये होना चाहिए कि हम कुरान मजीद का तर्जमा सीखें और फिर उसकी तशरीह और तफसीर सीखें। उसके बाद कुरान का ये तकाजा है कि हम उस पर अमल करें। जब हम कुरान को तिलावत कर लें, उसको समझ लें, उस पर अमल कर लें, तो फिर अगला कुरान का तकाजा ये है कि लोगों तक इसको पहुंचाएं, इसको लोगों तक पहुंचाएं। तो जब इंसान कुरान के तकाजे पूरे करता है तो फिर अल्लाह की आयात उस पर पढ़ी जाती हैं, तो फिर होता ये है वो आयात दिल पे असर करती हैं, दिल पिघलते हैं, आंसू बहते हैं, ईमान बढ़ते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं और इंसान अल्लाह की फरमाबरदारी करना उसके लिए आसान हो जाता है। वो अल्लाह वो जात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो गैब को और हाजिर को जानने वाला है। वो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अल्लाह वो जात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है, पाक है, सलामती देने वाला है, अमन देने वाला है, हिफाजत करने वाला है, जबरदस्त है, जब्बार है, किबरियाई वाला है। अल मालिक, ऐसा बादशाह जिससे बुलंद तर कोई बादशाह ना हो। कुद्दूस, वो जात जो शरीकों से पाक हो, हर बुरी सिफ्त से पाक हो। अस्सलाम, सरासर सलामती, मखलूक पर जो जुल्म ना करे और मखलूक जिससे सलामती में हो। खालिक, ऐसे पैदा करने वाले को कहते हैं कि जो मादा मौजूद हो तो उससे कुछ पैदा कर ले, जबकि बारी ऐसे खालिक को कहते हैं कि जब मादा भी मौजूद ना हो वो मादे को भी पैदा करे और उसके बाद तख्लीक करे। ये सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी और में नहीं हो सकती। वो जब्बार है, वो किबरियाई वाला है, वो उन ऐबों से पाक है जो वो उन शरीकों से पाक है जो लोग उसके साथ शरीक ठहराते हैं। वो अल्लाह खालिक है, पहली बार पैदा करने वाला, लोगों को की सूरतें अता करने वाला। उसके लिए बेहतरीन नाम है। उसके लिए जमीन व आसमान में हर चीज उसकी तस्बीह करती है और वो जबरदस्त और हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरा मुमतहिना का आगाज कर रहे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। तुम उनकी तरफ मोहब्बत के पैगामात भेजते हो, हालांकि जो हक तुम्हारे पास आया है वो उसका इनकार कर चुके हैं। उन्होंने रसूल को और तुम्हें भी जला वतन किया है, सिर्फ इस बात पर कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए थे जो तुम्हारा रब है। अगर तुम जिहाद के लिए निकलते हो मेरे रास्ते में और मेरी मर्जी तलाश करने के लिए, तो तुम उन्हें खुफिया तौर पर दोस्ती के पैगामात भेजते हो, और मैं जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा तो वो सीधे रास्ते से बहक गया।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، زبیر اور مقداد 3 آدمیوں کو روانہ کیا اور فرمایا مکہ کے راستے پر روضہ خاخ ایک مقام تک جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی جو کہ اونٹ پر سوار ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تو وہاں اونٹ سوار ایک عورت ملی۔ ہم نے اسے کہا تمہارے پاس جو خط ہے وہ نکال دو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا نکال دو تو خیر، ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر ہمیں دے دیا۔ ہم وہ خط لے کر آپ کے پاس آئے۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام، اور اس میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ پر چڑھائی کی خبر دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب سے پوچھا حاطب یہ کیا بات ہے؟ حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اصل قریشی نہیں ہوں۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجر ہیں ان کے رشتہ دار قریش کے کافروں میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے ان کے گھر بار اور مال اسباب محفوظ رہتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میرا ان سے جب کوئی نسبتی رشتہ تو نہیں، خون کا رشتہ نہیں، تو میں ان پر کچھ احسان کر کے اپنا حق قائم کروں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کی حمایت کریں۔ میں نے یہ کام کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب نے تم سے حق بات کہہ دی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ جنگ بدر میں شریک تھا اور تمہیں کیا معلوم اللہ نے اہل بدر پر جھانکا ہو اور پھر فرمایا ہو کہ تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس حدیث سے 2-4 باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے اس ارادے کو خفیہ رکھا۔ وجہ یہ تھی کہ مکہ حرم تھا اور وہاں خون ریزی منع تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے تھے کہ اچانک مکہ والوں کے سر پر پہنچ جائے، اس لیے آپ نے مدینہ کو سیل کر دیا تھا۔ حاطب بن ابی بلتہ کو یہ خبر تھی کہ آپ مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ نے اس خط کے ذریعے کفار مکہ کو یہ راز بتا دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر انہیں قتل کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ایک بڑا اہم جنگی راز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ رکھنا چاہتے تھے انہوں نے کیوں کفار کو بتا دیا، جبکہ حضرت حاطب نے اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی محبت میں یہ کام کیا تھا، کیونکہ حضرت حاطب کا کہنا یہ تھا کہ میرا وہاں پہ کوئی خونی تعلق نہیں ہے، میں ان پہ تھوڑا سا احسان کر دوں، گھر والے میرے محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی کہ اے مومنو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خط لکھتے ہو، انہیں محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے تمہیں مکے سے نکال دیا تھا صرف اس بات پر کہ تم اللہ پر ایمان لائے تھے، اور اگر تم جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں نکلتے ہو اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے تو تم انہیں خفیہ طور پر دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ اب حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو اس لیے معاف کر دیا گیا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا پرانا ریکارڈ بے داغ تھا، جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے یہی بات کہی تھی کہ تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے بدر والوں پر جھانکا ہو اور انہیں کہہ دیا ہو تم جو مرضی عمل کر لو، یہ جنگ بدر میں شرکت ہی تمہارا اتنا بڑا عمل ہے جس کی بنا پہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ اب یہ سن کر پھر حضرت عمر انہیں قتل کرنے سے رک گئے، لیکن چونکہ ایک یہ بہت بڑی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کر کے انہیں اچھی طرح متنبہ کیا۔ اگر وہ کافر تمہیں پالیں، وہ تمہارے دشمن بن جائیں اور اپنے برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، تمہارے رحم اور تمہاری اولادیں قیامت کے دن تمہیں ذرا بھی فائدہ نہ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ کافر اولاد اور والدین کے درمیان جدائی ہو جائے گی، کیونکہ کافر اولاد تو دوزخ میں ہوگی اور مومن
वालिदैन जन्नत में होंगे। हाँ, वो वालिदैन और औलाद जो कि मोमिन थे तो अल्लाह ताला जन्नत में उनको इकट्ठा कर देगा। बुलंद मुकाम वाले के पास निचले दर्जे वालों का दर्जा बढ़ा के उन्हें इकट्ठा कर देगा। अल्लाह ताला उनके दरमियान जुदाई डाल देगा। और अल्लाह ताला तो जो तुम अमल कर रहे हो देख रहा है। तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम और उनके साथियों में अच्छा नमूना है। जब उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया था हम तुमसे बेजार हैं और उनसे भी जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, हमने तुम्हारे साथ तुम्हारा इनकार किया, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, हम अपने रिश्तों का इनकार करते हैं, हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा हो चुका है जब तक कि तुम खुदाए वहदहू ला शरीक पर ईमान ना लाओ। मुसलमानों को बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम का नमूना बेहतरीन है। उन्होंने अपनी कौम से वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था हमारी तुम्हारा दुश्मनी क़यामत के दिन तक जारी रहेगी और ये दुश्मनी तब दोस्ती में बदलेगी जब तक तुम अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान नहीं ले आते। तो लिहाजा एक मुसलमान की दोस्ती मोमिनों से होती है और एक मुसलमान की दुश्मनी अल्लाह के दुश्मनों से जो मुशरिक होते हैं, चाहे वो उनके बाप क्यों ना हो, चाहे उनके बेटे क्यों ना हो। हाँ, हजरत इब्राहिम का अपने बाप से ये कहना कि मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूंगा और मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। अब हजरत इब्राहिम ने जो अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार का वादा किया था तो उसकी वजह ये थी कि हजरत इब्राहिम को तब तक उम्मीद थी कि मेरा बाप तौहीद को कबूल कर लेगा, इसलिए उन्होंने उनसे इस्तिग़फ़ार का वादा किया था। लेकिन बाद में जब उन पे जाहिर हो गया कि उनका बाप तौहीद कबूल करने का नहीं है तो फिर वो अपने बाप के लिए उन्होंने इस्तिग़फ़ार करनी भी बंद कर दी और उनसे बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली, हालांकि सगा बाप था। और मैं तुम्हारा अल्लाह के सामने कोई इख्तियार नहीं रखता। ए रब हमारे, हमने तुझ पर तवक्कुल किया, तेरी तरफ रजू किया और तेरी ही तरफ लौटना है। ए रब हमारे, हमें काफरों के मजालिम का तख्ता मश्क न बनाना, हमें काफरों के लिए फितना न बनाना, हमें माफ कर दे। ए रब हमारे, तू ही जबरदस्त और हिकमत वाला है। ऐसा न हो कि काफिर कहीं हम पर गालिब आ गए तो हमें ऐसे तकालीफ में मुब्तला कर दें कि हमारा अपने दीन पर कायम रहना ही मुश्किल हो जाए। तुम्हारे लिए इन लोगों में एक अच्छा नमूना है, उनमें से जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो और जो फिर जाए तो अल्लाह ताला बेनियाज है और तारीफ के लायक है। अल्लाह ताला को उसके फिर जाने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ताला हर एक से बेनियाज है। हाँ, उसका अल्लाह के हुक्म से सरताबी करना, अल्लाह के हुक्म से फिर जाने का वबाल उसकी अपनी जान पर ही होगा। शायद कि अल्लाह ताला तुम्हारे और इन लोगों के दरमियान जिनसे तुम अदावत रखते हो अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा कर दे और अल्लाह ताला तो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। इस खबर में फतह मक्का की बशारत है और इसमें ये बशारत थी कि मक्का फतह हो जाएगा और अल्लाह ताला उन लोगों के और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत भी पैदा कर देगा। ये बशारत अगले चंद दिनों में पूरी हो गई। मुसलमानों ने न सिर्फ मक्का फतह कर लिया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से किसी भी किस्म का कोई इंतकाम न लिया, उन्हें माफ कर दिया और इस तरह वो लोग भी इस्लाम के दामने रहमत में आ गए। अल्लाह ताला तुम्हें उनसे मना नहीं करता जो तुमसे दीन के बारे में लड़े और ना उन्होंने तुम्हें घर से निकाला इस बात से कि तुम उनसे भलाई करो या उनसे इंसाफ करो। अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से को मोहब्बत रखता है। अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों से मना करता है जिन्होंने दीन के बारे में तुमसे लड़ाई की और तुम्हें घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में एक दूसरे की मदद की इस बात से कि तुम उन्हें दोस्त बनाओ, और जो ऐसे लोगों को दोस्त बनाता है तो यही लोग जालिम हैं। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर से रवायत है, मेरी माँ कुफर की हालत में मेरे पास आई, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मैं उनसे हुस्न सलूक करूं? आपने फरमाया हाँ।
काफरों से कता ताल्लुक करने का असल सबब उनकी इस्लाम दुश्मनी है, ना कि सिर्फ कुफर। ऐसे काफिर जो इस्लाम दुश्मनी की बिना पर तुमसे लड़ते नहीं, ना ही इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, ना ही उन्होंने तुम पर जुल्म किया जिसकी वजह से तुम हिजरत पर मजबूर हुए, और ना ही उन्होंने इस्लाम दुश्मनी के लिए किसी की तुम्हारे खिलाफ मदद की। अल्लाह ताला ऐसे काफरों से हुस्ने सलूक करने से नहीं रोकता। तो आपको ये बात वाज़ेह हो गई होगी कि काफरों के साथ भी नेक सलूक किया जा सकता है। ऐसे काफरों के साथ जंग करनी चाहिए जो कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करते हैं। ऐसे लोगों से जिहाद किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे काफिर जो कि पुरअमन थे, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, उनके साथ नेकी की जा सकती है। जैसे मैंने अभी आपको हदीस बताई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा को अपनी काफिर माँ के साथ नेकी करने की इजाजत दे दी। हाँ, ऐसे काफिर जो कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करें, उनको उनके लिए जिंदगियां तंग कर दें, उन्हें हिजरत पर मजबूर कर दें, उन पर हर जुल्म रवा रखें, तो उनसे लाजमन लड़ाई की जाए। तो लिहाजा असल वजह काफिरों के साथ जिहाद की असल वजह इस्लाम कुफर नहीं है, बल्कि इस्लाम दुश्मनी है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो इनका इम्तिहान ले लिया करो। अल्लाह उनके ईमान को ज्यादा जानता है। अगर तुम उनको मोमिन जानो तो उनको कुफार की तरफ ना लौटाओ। न ऐसी औरतें काफिरों के लिए हलाल नहीं और ना ही काफिर उनके लिए हलाल हैं। सुलह हुदैबिया की शराइत में से एक शर्त ये भी थी जो सुहेल बिन अमर ने लिखवाई थी कि अगर मक्का वालों में से कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना आ जाएगा तो मदीने वाले उसे वापस भेज देंगे। अब वहां पे अल्फाज से कोई आदमी अगर मक्का वालों में से मुसलमान होकर मदीना आ जाएगा तो मदीने वाले उसे वापस लौटा देंगे। अब हुआ क्या कि जब ये सुलह हुदैबिया हो गई तो बहुत सी मुसलमान औरतें हिजरत करके मदीना पहुंच गई। कुफार ने अपने बंदे उन्हें वापस लाने के लिए भेजे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमा दिया कि हमारे मुआहिदा में मर्द के लफ्ज से कोई आदमी, और आपको पता है आदमी का लफ्ज मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा खवातीन इस शर्त से मुस्तस्ना है। अब कुफार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा अब मुसलमान औरतें जो थी वो हिजरत करके मदीना आने लग गई। अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल कर दी कि जो औरतें हिजरत करके मदीना आ जाएं इनको कुफार की तरफ वापस ना लौटाओ, और साथ ही हुक्म दे दिया कि अब कुफार का और मुसलमानों का आपस में निकाह भी हराम है। मुसलमानों को भी हुक्म दे दिया तुम्हारी अगर काफिर बीवियां हैं उन्हें अलहदा कर दो, और मुसलमान औरतों के लिए भी ये हुक्म नाजिल फरमा दिया कि अब मुसलमान औरतों का अपने काफिर शौहरों के साथ निकाह भी हराम होगा। तो लिहाजा इस हुक्म के बाद मुसलमान औरतें हिजरत करके जब मदीना आई तो अल्लाह ताला ने एक हुक्म और भी दे दिया कि इनका इम्तिहान ले लिया कि वो वाकई मोमिन हैं। अगर मोमिन है तो फिर उन्हें काफिर की तरफ ना लौटाओ। ये इम्तिहान इसलिए लिया जाता था कि ऐसा ना हो कि कुछ औरतें सिर्फ अपनी घरेलू नाचाकी की वजह से मदीना में पनाह नहीं ले रही, बल्कि वो वाकई अपने ईमान और दीन की खातिर मदीना में पनाह ले रही हैं। इसलिए इम्तिहान लेने का हुक्म दिया गया। वो औरतें उन काफिर मर्दों के लिए हलाल नहीं और वो काफिर मर्द इन औरतों के लिए हलाल नहीं। लिहाजा अब ये रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए और उनको दे दो जो उन काफिरों ने इन बीवियों पर खर्च किया, यानी जो मेहर उन्होंने इन औरतों को दिया था उन काफिरों को वो मेहर वापस कर दो। और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम उन औरतों से निकाह कर लो जबकि तुम उनको उनके मेहर दे दोगे। मुसलमानों को एक हक मेहर तो काफिरों को देना होगा जो उनके काफिर खामदों ने दिया था, और नया हक मेहर अपनी उन बीवियों को देना होगा जिनसे वो अब निकाह करेंगे। और तुम भी काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रखो, और जो तुमने खर्च किया है
وہ تم مانگ لو ان کافر عورتوں کے جو ولی ہیں ان سے، جو مہر تم نے ان عورتوں کو دیا تھا وہ تم ان سے مانگ لو، اور وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے مہر دیا تھا۔ یہ باتیں آپ کو اس لیے عجیب لگتی ہیں کہ ہمارے ہاں مہر کا کوئی رواج نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مہر کے بغیر نکاح حرام رکھا ہے۔ جب تک مہر نہ ہو نکاح جائز ہی نہیں ہوتا، یہ نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ ہمارے ہاں اگر مہر رکھتے بھی ہیں تو آج کل 10,000 کسی نے مہر رکھ دیا اور اس نے بڑا کمال کر دیا، حالانکہ 10,000 میں سونے کا ایک چھلا بھی نہیں آتا، 60,000 روپے کا ایک تولہ سونا ہے۔ تو یہ مزاج ہے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اور وہ بھی مانگ لیں جو تم نے خرچ کیا ہے، اور تم بھی مانگ لو جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے تو تم نے کفار کا تعاقب کر کے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے تو اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی بیویوں کے حق مہر دے دو۔ اب مسلمان تو اللہ کا حکم سمجھ کے ان کے کافر خاندوں کو مہر دے دیں گے، لیکن کافر لوگوں کو تو کسی کا ڈر نہیں کہ مسلمانوں کو وہ حق مہر دیتے رہیں، لہذا تم مال غنیمت میں سے ایسے مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کا کو جو انہوں نے مہر دیا تھا مال غنیمت میں سے دے دو تاکہ مسلمانوں کو نقصان نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس اللہ پر تم ایمان لاتے ہو۔ یا پھر ایسا کرو کہ آپس میں لین دین کر کے حساب کر لو، مگر مثلا ایک کافر عورت کا حق مہر مسلمانوں کو مطلوب ہے مگر کافروں نے انکار کر دیا، دوسری جانب کوئی اور منکوحہ عورت مسلمان ہو کر آتی ہے اور اس کے کافر خامن کو اس کا حق مہر دینا ہو تو اس صورت میں یہ رقم اس مسلمان کو دے دی جائے جسے اپنی بیوی سے ہاتھ دھونے پڑے، یا پھر مال غنیمت سے مسلمانوں کو وہ حق مہر کی مالیت دے دی جائے۔ اے نبی، جب تیرے پاس مومن عورتیں بیعت کر کے آئیں، بیعت کرنے کے لیے آئیں اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں سے کوئی بدکاری یا بدچلنی کا بہتان نہیں گڑیں گی، اور کسی نیک معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مہر یہ جو ہے بیعت 6 باتوں پہ ہوتی تھی، ان میں سے 5 کبیرہ گناہ ہیں، اور یہ ان باتوں پہ ہوتی تھی۔ سب سے پہلے وہ لوگ شرک نہ کریں گے، یہاں چونکہ عورتوں سے بیعت لی جا رہی ہے لہٰذا مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، مردوں سے بھی یہی بیعت لی جاتی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ وہاں صیغے مذکر کے استعمال ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلا گناہ جس پہ بیعت لی جاتی تھی وہ شرک نہیں کریں گے، دوسری بات چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے۔ آپ کو پتا ہے عرب والے بیٹیوں کو خاص طور پر ان کو باعث ننگوار سمجھتے ہوئے قتل کر دیتے، اور خاص طور پر بعض اوقات مفلسی کے ڈر سے بھی قتل کر دیتے۔ تو یہ لوگ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہیں باندھیں گے جس کی کوئی اصل نہ ہو، کسی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دینا، بدکرداری کا الزام گھڑ کے کسی پہ لگا دینا۔ یہ وعدہ کریں کہ یہ ان 5 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور چھٹی بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی نیکی کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ ہر نیکی کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، مرد ہوں یا عورتیں۔ اگر وہ ان کی بیعت کر لیں تو ان سے آپ اگر یہ وہ باتیں تسلیم کر لیں تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے عورتوں کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملایا، آپ عورتوں سے زبانی وعدہ لے کر کہہ دیتے تمہاری بیعت ہو گئی ہے،
اور کبھی آپ ایک چادر کا سرا پکڑ لیتے اور دوسرا سرا بیعت کرنے والی عورت پکڑ لیتی، اور کبھی آپ ایسا بھی کرتے کہ پانی کے کسی پیالے میں ہاتھ ڈال دیتے اور پھر نکال لیتے، اور بیعت کرنے والی عورت اس میں ہاتھ ڈال دیتی۔ تو اگر وہ عورتیں اس بات کو مان لیں تو ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کر لیجئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم بیعت لیتے وقت آپ کے ہاتھ میں کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کافر قبروں والوں سے مایوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں پوری سورت کے موضوع کو دوبارہ دہرا دیا ہے۔ سورت کا موضوع کیا ہے؟ کہ ایک مومن کی دوستی ہمیشہ مومنوں سے ہوتی ہے، ان کی دوستی کفار سے نہیں ہوتی، یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح